السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو بڑے ہی زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا اپنے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کے اس اردو ادب کی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ساتھیوں، آج کے اس اردو ادب کی کلاس کے اندر میں آپ کو مثنوی زہر عشق کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ساتھیوں، آج کے اس اردو ادب کی کلاس کے اندر میں آپ کو مثنوی کے بارے میں بتاؤں گا۔ ساتھیوں، مثنوی نگاہ کے بارے میں بتاؤں گا، مثنوی زہر عشق کے بارے میں۔ ساتھیوں، جو ہماری نصابی کتاب درخشاں صدوم کے اندر میں شامل ہے، مثنوی زہر عشق۔ ساتھیوں، مثنوی نگار شوق لکھنوی کی یہ مثنوی ہے۔ آپ یاد رکھیں گے ہماری نصابی کتاب درخشاں صدوم کے اندر میں ایک مثنوی ہے۔ ساتھیوں، اس مثنوی کا نام ہے، اس مثنوی کا عنوان ہے مثنوی زہر عشق، زہر عشق۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے اس مثنوی کے مصنف کون ہیں، اس مثنوی کے لکھنے والے ہیں مرزا تصدق حسین خان۔ ساتھیوں، اس مثنوی کا نام ہے مثنوی زہر عشق، مثنوی زہر عشق۔ ساتھیوں، جس کے لکھنے والے ہیں مرزا تصدق حسین خان۔ ساتھیوں، جو ادب کی دنیا میں، جو شاعری کی دنیا میں شوق لکھنوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ساتھیوں، شوق لکھنوی کا اصل نام مرزا تصدق حسین خان ہے۔ شوق لکھنوی کا اصل نام مرزا تصدق حسین خان ہے۔ آپ یاد رکھیں گے نام کیا ہے ساتھیوں؟ مرزا تصدق حسین خان۔ اور ادب کی دنیا میں، اردو شاعری کی دنیا میں شوق لکھنوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش 1783 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ مرزا تصدق حسین خان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1783 عیسوی میں۔ ساتھیوں، اور ان کی وفات کب ہوئی؟ 1871 عیسوی میں۔ 1871 عیسوی میں ان کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں۔ یاد رکھیں گے آپ، اصل نام مرزا تصدق حسین خان اور تخلص میں شوق لکھا کرتے تھے۔ یاد رکھیں گے آپ، مرزا تصدق حسین خان اصل نام ہے، مرزا تصدق حسین خان اصل نام ہے۔ اور ساتھیوں، تخلص میں شوق لکھا کرتے تھے، شوق تخلص میں لکھا کرتے تھے۔ جس کیسے ساتھیوں، مرزا اسد اللہ خان اور تخلص میں غالب لکھا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے کی کلاس میں بتایا تھا۔ یاد رکھیں گے آپ، اصل نام تصدق حسین خان اور تخلص میں شوق لکھا کرتے تھے۔ ساتھیوں، تخلص کسے کہتے ہیں؟ تخلص کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ چھوٹا سا نام۔ ساتھیوں، وہ چھوٹا سا نام جسے شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، جسے شعراء اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اسے تخلص کہتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے مرزا تصدق حسین خان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1783 عیسوی میں۔ کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ کے اندر۔ اور وفات کب ہوئی؟ 1871 عیسوی میں۔ کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں۔ ساتھیوں، ان کی جائے پیدائش بھی لکھنؤ ہے اور ان کی وفات بھی لکھنؤ میں ہی ہوئی۔ والد کا نام آغا علی خان، والد کا نام آغا علی خان تھا، جو نامور طبیب تھے۔ ساتھیوں، نامور ڈاکٹر تھے۔ شوق لکھنوی کا خاندان طبیبوں کا خاندان کہلاتا تھا، جو لکھنؤ کے اندر بہت مشہور خاندان تھا۔ ساتھیوں، والد کا نام آغا علی خان، والد کا نام مرزا تصدق حسین خان صاحب کے والد کا نام آغا علی خان تھے، جو نامور طبیب تھے۔ شوق لکھنوی کا خاندان طبیبوں کا خاندان کہلاتا تھا اور لکھنؤ میں بہت مشہور تھا۔ ساتھیوں، یہ خاندان، جس خاندان میں شوق لکھنوی صاحب پیدا ہوئے، طبیبوں کا خاندان تھا۔ اس خاندان کے اندر طبیبوں کی ساتھیوں کوئی گنتی نہیں تھی، بے شمار طبیب اس خاندان کے اندر رہتے تھے۔ یاد رکھیں گے آپ، والد کا کیا نام تھا؟ مرزا تصدق حسین صاحب کے والد کا نام مرزا آغا علی خان، جو نامور طبیب تھے، ڈاکٹر تھے۔ شوق لکھنوی کا خاندان طبیبوں کا خاندان کہلاتا تھا اور لکھنؤ میں مشہور تھا۔ ساتھیوں، نواب مرزا شوق نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور طبابت کا خاندانی پیشہ اختیار کیا۔ آپ یاد رکھیں گے شوق لکھنوی کا خاندان طبابت میں ماہر تھے۔ ساتھیوں، طبابت میں ماہر تھے، ان کا خاندان طبیبوں کا خاندان کہلاتا تھا۔ اس لیے مرزا شوق لکھنوی نے بھی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور طبابت کا خاندانی پیشہ اختیار کیا۔ نواب مرزا شوق لکھنوی نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور طبابت کا خاندانی پیشہ اختیار کیا۔ واجد علی شاہ کے عہد حکومت میں شاہی معالج مقرر ہوئے۔ آپ یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے واجد علی شاہ کے دور حکومت میں، یاد رکھیں گے ساتھیوں، واجد علی شاہ کے دور حکومت میں، واجد علی شاہ کے دور حکومت میں شاہی معالج مقرر ہوئے۔
याद रखेंगे आप, नवाब मिर्जा शौक लखनवी ने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की और तिबावत का खानदानी पेशा इख्तियार किया। वाजिद अली शाह के अहद हुकूमत में शाही मुआलिज मुकर्रर हुए। याद रखेंगे साथियों, वाजिद अली शाह के दौर हुकूमत में शाही मुआलिज मुकर्रर हुए। मिर्जा शौक लखनवी ने अपनी शायरी की इब्तिदा गजल से की। साथियों आप याद रखेंगे, शौक लखनवी ने अपनी शायरी की इब्तिदा किससे की? गजल से की। इसे याद रखेंगे, मिर्जा शौक लखनवी ने अपनी शायरी की इब्तिदा गजल से की, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हो गया था साथियों, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हो गया कि ये शायरी की मैदान, ये गजल गोई का मैदान उनके लिए मुनासिब नहीं है। चुनांचे गजल गोई को तर्क करके मसनवी की दुनिया में कदम रख दिए। याद रखेंगे आप, शौक लखनवी ने इब्तिदाई शायरी गजल से शुरू की थी, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हो गया कि ये मैदान उनके लिए मुनासिब नहीं है, ये मैदान उनका नहीं है। चुनांचे गजल गोई तर्क करके मसनवी की तरफ माइल हुए। साथियों मसनवी निगारी की तरफ माइल हो गए। उर्दू शायरी में शौक लखनवी मसनवी निगार की हैसियत से मारूफ हुए। साथियों आप याद रखेंगे, उर्दू शायरी के अंदर शौक लखनवी मसनवी निगार की हैसियत से मशहूर हुए। साथियों मसनवी निगार की हैसियत से मकबूल हुए, मारूफ हुए। आप याद रखेंगे, मिर्जा शौक लखनवी की इब्तिदाई तालीम घर पर हुई और तिबावत का खानदानी पेशा इख्तियार का। वाजिद अली शाह के अहद हुकूमत में शाही मुआलिज मुकर्रर हुए। साथियों मिर्जा शौक लखनवी ने अपनी शायरी की इब्तिदा गजल गोई से की थी, गजल गोई से की, लेकिन जल्दी उनको ये एहसास हो गया ये मैदान, गजल गोई का मैदान उनके लिए मुनासिब नहीं है, गजल गोई का मैदान उनके लिए मुनासिब नहीं है। साथियों इसीलिए उन्होंने जल्दी गजल गोई को तर्क करके मसनवी की तरफ माइल हुए। जल्दी गजल गोई को तर्क किया और मसनवी की तरफ माइल हो गए और मसनवी की दुनिया में मारूफ और मशहूर हुए। साथियों इनकी तसानीफ में ज़हर इश्क, बहार इश्क और फरेब इश्क काफी मकबूल हुई। इन तीनों मसनवी में ज़हर इश्क को बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई है। याद रखेंगे आप, मिर्जा शौक लखनवी की तीनों मसनवियां साथियों काफी मशहूर हुई, काफी मकबूल हुई। साथ इन तीनों का नाम ज़हर इश्क, बहार इश्क और फरेब इश्क है। अगर कोई आपसे पूछे ज़हर इश्क किसका मसनवी है, तो आप कहेंगे शौक लखनवी का। फरेब इश्क किसका मसनवी है? साथियों शौक लखनवी का ये मसनवी है। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे ज़हर इश्क, फरेब इश्क और बहार इश्क किसका मसनवी है, साथियों अगर कोई आपसे पूछे ज़हर इश्क, फरेब इश्क और बहार इश्क ये तीनों मसनवी किसका है, शौक लखनवी का ये तीनों मसनवी है। शौक लखनवी का असल नाम मिर्जा तसद्दुक हुसैन खान और वालिद का नाम याद रखेंगे आप, आगा अली खान थे। वालिद का नाम आगा अली खान जो नामवर तबीब थे। शौक लखनवी का खानदान तबीबों का खानदान कहलाता था, जो लखनऊ के अंदर बहुत मशहूर था। साथियों आप याद रखेंगे, शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई थी? 1783 ईस्वी में। शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई? 1783 ईस्वी में। कहाँ हुई? लखनऊ के अंदर। शौक लखनवी की पैदाइश 1783 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी और इनकी वफात कब हुई? 1871 ईस्वी में। कहाँ पर साथियों? लखनऊ में। वालिद का नाम आगा अली खान जो नामवर तबीब थे। शौक लखनवी का खानदान तबीबों का खानदान कहलाता था। नवाब मिर्जा शौक ने इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की और तिबावत का खानदानी पेशा इख्तियार किया। वाजिद अली शाह के अहद हुकूमत में साथियों, वाजिद अली शाह के अहद हुकूमत में शाही मुआलिज मुकर्रर हुए। इसी तरीके से मिर्जा शौक लखनवी ने अपनी शायरी की इब्तिदा गजल गोई से की थी, लेकिन शौक लखनवी ने अपनी शायरी की इब्तिदा गजल से की, लेकिन जल्दी उनको ये एहसास हो गया ये मैदान उनका नहीं है। साथियों ये मैदान उनके लिए मुनासिब नहीं है। चुनांचे गजल गोई को तर्क करके मसनवी की तरफ माइल हुए। उर्दू शायरी में शौक लखनवी नसर निगार की हैसियत से मारूफ हुए हैं। याद रखेंगे आप, उर्दू शायरी की दुनिया में मिर्जा शौक लखनवी मसनवी निगार की हैसियत से शामिल हैं, मसनवी निगार की हैसियत से मशहूर हुए। साथियों इनकी तसनीफ में ज़हर इश्क, बहार इश्क और फरेब इश्क काफी मकबूल हुई। साथियों ये तीनों मसनवी काफी फेमस है, काफी मकबूल है, काफी मशहूर है। साथियों आप याद रखेंगे, ज़हर इश्क, बहार इश्क और फरेब इश्क मिर्जा शौक लखनवी की मसनवी है। इन तीनों मसनवी में ज़हर इश्क को बहुत ज्यादा शोहरत हासिल हुई है। साथियों ये तीनों मसनवी ज़हर इश्क, बहार इश्क और फरेब इश्क में ज़हर इश्क को बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई है। इसी तरीके से आप याद रखेंगे, शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई थी? 1783 ईस्वी में। शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई? 1783 ईस्वी में। अगर कोई आपसे पूछे शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई थी, तो 1783 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? लखनऊ के अंदर। इनकी वफात कब हुई? 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में इनकी वफात हुई। कहाँ हुई थी? लखनऊ के अंदर।
साथियों, शौकत नबी का असल नाम क्या है? मिर्जा तसद्दुक हुसैन खान। शौकत नबी का असल नाम मिर्जा तसद्दुक हुसैन खान। वालिद साहब का नाम, इनके वालिद मोहतरम का नाम मिर्जा आगा अली खान, मिर्जा आगा अली खान। इसी तरीके से आप याद रखेंगे इनके खानदान कबीरों का खानदान कहलाता था। साथियों, मिर्जा शौकत नबी हमारी निसाबी किताब दरख्शां सादोम के अंदर में एक मसनवी निगार की हैसियत से शामिल है। एक मसनवी निगार की हैसियत से हमारी निसाबी किताब दरख्शां सादोम के अंदर में शामिल है। इनके मसनवी का नाम है ज़हरे इश्क। साथियों, ये ज़हरे इश्क इनके मसनवी का नाम है। मसनवी के लग़वी मानी दो दो के होते हैं। आप याद रखेंगे मसनवी के मानी दो दो के होते हैं। मसनवी अरबी लफ्ज़ है। साथियों, आप याद रखेंगे मसनवी अरबी लफ्ज़ है। मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो या बयान किया जाता हो। आप याद रखेंगे मसनवी की तारीफ, मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। मसनवी एक बयानिया सिर्फ है। मसनवी के लुग़वी माने दो दो के होते हैं। मसनवी के लुग़वी माने दो दो के हैं। साथ में आप याद रखेंगे मसनवी अरबी लफ्ज़ है। मसनवी अरबी लफ्ज़ है। मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। मसनवी एक बयानिया सिर्फ है। साथियों, आप इस इबारत को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मसनवी एक बयानिया सिर्फ है। मसनवी एक बयानिया सिर्फ है। जैसा कि मैंने आपको बताया मसनवी के लुग़वी माने दो दो के होते हैं। मसनवी के लुग़वी माने दो दो के होते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आप इस वीडियो को बड़े ही गौर से देख रहे होंगे। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 से पहली मर्तबा जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो साथियों दरख्वास्त करता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं आपके लिए जब भी नए नए वीडियोज़ अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि मज़ीद तलबा भी इससे फ़वाइद हासिल कर सकें। साथियों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद आपको फ़ायदा पहुंचाना है ताकि आप अगर उर्दू क़वायद के अंदर में, उर्दू अदब के अंदर में कमज़ोर हैं तो साथियों आप मजबूत हो सकें, आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और अहम है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर साथियों इस क्लास के अंदर जो आप मवाद देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं साथियों, ये सारे मवाद NCERT पर मुश्तमिल है। ये सारे मवाद NCERT पर मुश्तमिल है जो इम्तहानात के नजरिया से काफी अहम और खास है। साथियों, इसी तरीके से आप गौर से सुनते रहेंगे। मसनवी के लुग़वी माने दो दो के होते हैं। मसनवी के लुग़वी माने दो दो के होते हैं। मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं। मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। मसनवी उस नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। साथियों, मसनवी की तारीफ आप याद रखेंगे। मसनवी किसे कहेंगे? मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं। की तारीफ क्या होगी? मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई वाक़या या किस्सा तसलसल के साथ बयान किया गया हो। साथियों, उर्दू का पहला मसनवी कदम राव पदम राव है। उर्दू का पहला मसनवी कदम राव पदम राव है जिसको फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी ने लिखा है। साथियों, आप याद रखेंगे उर्दू का पहला मसनवी कदम राव पदम राव को करार दिया जाता है जिसको लिखने वाले फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी साहब हैं। मसनवी के लुग़वी माने दो दो के होते हैं। मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो, उसे मसनवी कहेंगे। मसनवी एक बयानिया सिर्फ है। साथियों, आप याद रखेंगे मसनवी एक बयानिया सिर्फ है। मसनवी एक बयानिया सिर्फ है। लफ्ज़ मसनवी अरबी का लफ्ज़ है। मसनवी इजाद फारसी में हुई है। साथियों, आप याद रखेंगे मसनवी अरबी लफ्ज़ है जिसकी इजाद फारसी में हुई है। मसनवी की इजाद फारसी में हुई है। मसनवी के लिए लफ्ज़ मसनवी अरबी लफ्ज़ है। लफ्ज़ मसनवी अरबी लफ्ज़ है। मसनवी का इजाद फारसी में हुई है। साथियों, आप याद रखेंगे लफ्ज़ मसनवी अरबी लफ्ज़ है। मसनवी का इजाद फारसी में हुई है। मसनवी के लिए 7 औज़ान मुक़र्रर किए गए हैं। साथियों, अगर कोई आपसे पूछे मसनवी के कितने औज़ान मुक़र्रर हैं तो 7। आप याद रखेंगे मसनवी के लिए 7 औज़ान मुक़र्रर हैं जिनका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। याद रखेंगे जैसा कि मैंने आपको उर्दू क़वायद की क्लास में बताया था। इसम मारिफा की कितनी किस्में होती हैं
ساتھیوں اردو قواعد کے اندر میں اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ساتھیوں مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں، کون کون؟ بحر، حجز، رمل، سریع، خفیف، متقارب، متدارک۔ یاد رکھیں گے آپ، مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں، کون کون ساتھیوں؟ بحر، حجز، رمل، سریع، خفیف، متقارب، متدارک۔ یاد رکھیں گے آپ، بحر، حجز، رمل، سریع، خفیف، متقارب، متدارک۔ یاد رکھیں گے مثنوی کے لیے کتنے اوزان مقرر ہیں؟ مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں، مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں، کون کون؟ ایک نمبر میں کہیں گے بحر، دوسرے نمبر میں حجز، تیسرے نمبر میں رمل، تیسرے نمبر میں رمل کہیں گے، اسی طریقے سے چوتھے نمبر میں سریع، چوتھے نمبر میں سریع، پانچویں نمبر میں خفیف، اور چھٹے نمبر میں متقارب، اور ساتویں نمبر میں ساتھیوں، اور ساتویں نمبر میں متدارک۔ یاد رکھیں گے آپ، بحر، حجز، رمل، سریع، خفیف، متقارب، متدارک۔ ساتھیوں مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ امید کر ساتھیوں مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو نام بتایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسے میرے ساتھ بولیں گے۔ مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں، مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں۔ ساتھیوں ان کا نام ایک مرتبہ پھر سے سنیے، بحر، حجز، رمل، سریع، خفیف، متقارب، متدارک۔ ساتھیوں مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں، کون کون؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے ساتھیوں، اگر امتحانات کے اندر یہ پوچھ لیا جائے مثنوی کے لیے کتنے اوزان مقرر کیے گئے ہیں، تو 7 اوزان، کون کون؟ یاد رکھیں گے آپ، بحر، حجز، رمل، سریع، خفیف، متقارب، متدارک۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے مثنوی کے معنی دو کے ہوتے ہیں، مثنوی کے معنی دو کے ہوتے ہیں۔ مثنوی ایک بیانیہ صرف ہے، مثنوی اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے یا بیان کیا گیا ہو۔ مثنوی اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی واقعہ یا کوئی قصہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، اسے مثنوی کہیں گے۔ مثنوی ایک بیانیہ صنف ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے مثنوی کے لیے اور 7 اوزان مقرر ہیں، بحر، حجز، رمل، سریع، خفیف، متقارب، متدارک۔ اسی طریقے سے ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو، جنگ کا واقعہ بیان کیا جائے، اسے رسمیہ مثنوی کہتے ہیں، جیسے علی نامہ۔ آپ یاد رکھیں گے جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو اسے رسمیہ مثنوی کہتے ہیں، جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو اسے رسمیہ مثنوی کہتے ہیں، جیسے مثنوی علی نامہ۔ ساتھیوں عام طور پر یہ لگتا ہے کہ مثنوی علی نامہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، جیسے مثنوی علی نامہ ساتھیوں عام طور پر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مثنوی علی نامہ کے اندر حضرت علی کا ذکر کیا گیا ہو، جنگ کا بیان ہو اسے رسمیہ مثنوی کہتے ہیں۔ جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو اسے ہم رسمیہ مثنوی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثنوی کا نام بتاؤں تو رسمیہ مثنوی میں مثنوی علی نامہ۔ ساتھیوں عام طور پر یہ سننے میں لگتا ہے یا سمجھ میں ایسی بات آتی ہے کہ مثنوی علی نامہ میں حضرت علی کا ذکر ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مثنوی علی نامہ ساتھیوں اس کے اندر جنگ کا بیان ہے، اس میں جنگ کا بیان ہے، جنگ کا واقعہ ہے۔ جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو اسے رسمیہ مثنوی کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے رسمیہ مثنوی کسے کہیں گے تو جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو، مار دھاڑ کی بات ہو، کاٹ کوٹ کی بات ہو، ساتھیوں اسے کیا کہیں گے؟ ہم رسمیہ مثنوی کہیں گے، جیسے مثنوی علی نامہ ہے۔ اسی طریقے سے جس مثنوی میں عشق و محبت کی داستان بیان کی جائے، ساتھیوں جس مثنوی کے اندر میں عشق و محبت، پیار محبت کی بات کی جائے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ بزمیہ مثنوی کہیں گے، بزمیہ مثنوی کہیں گے، جیسے مثنوی قطب مشتری ملا اسد اللہ وجی کا لکھا ہوا ہے۔ مثنوی قطب مشتری ایک بزمیہ مثنوی ہے، اس کو کس نے لکھا؟ ملا اسد اللہ وجی نے لکھا ہے، وجی کا لکھا ہوا یہ مثنوی ہے۔ یاد رکھیں گے آپ مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں، کون کون؟ بحر، حجز، رمل، سریع، خفیف، متقارب، متدارک۔ اسی طریقے سے ساتھیوں جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو، جس مثنوی کے اندر میں کاٹ کوٹ مار دھاڑ کی بات کی گئی ہو، اسے رسمیہ مثنوی کہتے ہیں، جیسے مثنوی علی نامہ ساتھیوں ایک رسمیہ مثنوی ہے۔ جس مثنوی کے اندر حسن و عشق کی بات ہو، پیار و محبت کی بات ہو، اسے ہم بزمیہ مثنوی کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ ہم بزمیہ مثنوی کہیں گے۔ مثنوی قطب مشتری اسی طریقے سے ایک مثنوی ہے ساتھیوں
जिसका नाम है मसनवी कुतुब मुश्तरी। मसनवी कुतुब मुश्तरी साथियों, इसको मुल्ला असदुल्लाह वजी ने लिखा है। याद रखेंगे आप, जिस मसनवी में जंग का बयान हो उसे रज़मिया मसनवी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मसनवी अलीनामा को आप याद रखेंगे। जिस मसनवी में इश्क मोहब्बत की दास्तान बयान की गई हो, जिस मसनवी में इश्क मोहब्बत की दास्तान बयान की गई हो, उसे हम बज़मिया मसनवी कहते हैं। जैसे मसनवी कुतुब मुश्तरी, मसनवी कुतुब मुश्तरी साथियों एक बज़मिया मसनवी है। इसके अंदर हुस्न इश्क की बात की गई है, इश्क मोहब्बत की बात की गई है। मसनवी में हर शेर का काफिया जुदा जुदा होता है। साथियों मसनवी में हर शेर का काफिया जुदा जुदा होता है। साथियों आप अपने ज़हन में इस बात को बिठा लीजिए, मसनवी के अंदर हर शेर का काफिया जुदा जुदा होता है, मुनफरद होता है। मसनवी में हर शेर का काफिया जुदा जुदा होता है। मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। याद रखेंगे आप, मसनवी के अंदर तादाद की याद रखेंगे आप, मसनवी के अंदर अशार की कोई बंदिश नहीं है, कोई कैद नहीं है। साथियों मसनवी के अंदर अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। इसी तरीके से आप याद रखेंगे, मसनवी हर शेर का काफिया जुदा जुदा होता है। मसनवी में हर शेर का काफिया जुदा जुदा होता है। मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। मसनवी की इब्तिदा दक्कन में हुई। मसनवी की इब्तिदा दक्कन में हुई है। उर्दू का पहला मसनवी मसनवी कदम राव है। उर्दू का पहला मसनवी कदम राव है, जो बीपीएससी टीआरई 1 के अंदर पूछा गया था। साथियों आप याद रखेंगे, मसनवी कदम राव साथियों उर्दू का पहला मसनवी है। इसको किसने लिखा है? मसनवी कदम राव फखरुद्दीन निजामी बेदरी का है। मसनवी कदम राव याद रखेंगे आप, मसनवी कदम राव फखरुद्दीन निजामी बेदरी साहब का है। साथियों जिसे उर्दू का पहला मसनवी करार दिया गया है। याद रखेंगे आप, उर्दू का पहला मसनवी किसे करार दिया जाता है? मसनवी कदम राव को। मसनवी कदम राव को उर्दू का पहला मसनवी करार दिया गया है। साथ ही इसी तरीके से मैं आपको चंद मसनवी और मसनवी निगार का नाम बता रहा हूँ। साथियों इसी तरीके से अब मैं आपको चंद मसनवियां और मसनवी निगार का नाम बता रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप इसे गौर से सुनेंगे। मीर असर का मसनवी है ख्वाबो ख्याल। मीर असर का मसनवी है ख्वाबो ख्याल। मीर हसन का मसनवी सहरुल बयान है। साथियों बहुत ही फेमस मसनवी है मसनवी सहरुल बयान। मीर हसन साहब की तख्लीक है। मोहम्मद अफजल की है। साथियों बकट कहानी मोहम्मद अफजल की है। इसी तरीके से सिराज औरंगाबादी का बूस्तान ख्याल एक मसनवी है। साथियों बहुत ही फेमस मसनवी है। किसका लिखा हुआ है? आप याद रखेंगे, सिराज औरंगाबादी का। इसी तरीके से मुल्ला असदुल्लाह वजी का कुतुब मुश्तरी, जैसा कि मैंने साथियों मिसालें बताया है। जिस मसनवी में इश्क मोहब्बत की दास्तान बयान की जाए, जिस मसनवी में इश्क मोहब्बत की दास्तान बयान की गई हो, उसे हम बज़मिया मसनवी कहेंगे। जिस मसनवी में साथियों जिस मसनवी के अंदर मार काट की बात की गई हो, साथियों लड़ाई झगड़े की बात हो, इसे हम क्या कहेंगे? रज़मिया मसनवी कहेंगे। जैसा कि मैंने मिसाल में बताया, मसनवी अलीनामा। इसी तरीके से जिस मसनवी में इश्क मोहब्बत की दास्तान बयान की जाए, उसे हम बज़मिया मसनवी कहते हैं। जैसे कुतुब मुश्तरी, साथियों मसनवी कुतुब मुश्तरी को किसने लिखा? मुल्ला असदुल्लाह वजी का लिखा हुआ है। उर्दू का पहला मसनवी कदम राव है। इसको किसने लिखा है? फखरुद्दीन निजामी बेदरी का है। साथियों मीर असर की मसनवी ख्वाबो ख्याल है। मीर हसन की मसनवी ख्वाबो ख्याल है। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान है। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान है। मोहम्मद अफजल की मसनवी बकट कहानी मोहम्मद अफजल की मसनवी है। सिराज औरंगाबादी की मसनवी बूस्तानी ख्याल है। सिराज औरंगाबादी की मसनवी बूस्तानी ख्याल है, जो बहुत ही फेमस मसनवी है। इसी तरीके से कुतुब मुश्तरी, साथियों ये भी एक बज़मिया मसनवी है। मुल्ला असदुल्लाह वजी की कुतुब मुश्तरी एक मसनवी है। साथियों बहुत ही फेमस मसनवी है। याद रखेंगे आप, यह एक बज़मिया मसनवी है। इब्न निशाती की मसनवी फूलबन है। साथियों मसनवी फूलबन इब्न निशाती का है। आप याद रखेंगे, इब्न निशाती का मसनवी फूलबन है। अफजल का मसनवी इब्राहिम नामा। साथियों इब्राहिम नामा एक फेमस मसनवी है, जिसको लिखने वाले अफजल हैं। इसी तरीके से साथियों आप गौर से सुने, मीर असर का मसनवी ख्वाबो ख्याल है। मीर हसन का मसनवी सहरुल बयान है। मोहम्मद अफजल का मसनवी बकट कहानी। साथियों बकट कहानी मोहम्मद अफजल साहब का मसनवी है। सिराज औरंगाबादी साहब का मसनवी बूस्तान ख्याल है। बूस्तान ख्याल जो मसनवी है सिराज औरंगाबादी साहब का है। इसी तरीके से आप याद रखेंगे, बज़मिया मसनवी साथियों कुतुब मुश्तरी मुल्ला असदुल्लाह वजी का है। इसी तरीके से मसनवी फूलबन इब्न निशाती का है। मसनवी फूलबन इब्न निशाती का है। साथियों इसी तरीके से याद रखेंगे आप, मसनवी इब्राहिम नामा अफजल का लिखा हुआ है।
मसनवी इब्राहिम नामा अफजल का लिखा हुआ है। साथियों इन मसनवियों का नाम आप याद कर लिए होंगे। मसनवी इब्राहिम नामा अफजल का लिखा हुआ है। मसनवी इब्राहिम नामा अफजल का लिखा हुआ है। साथियों आज के क्लास के अंदर मैं आपको मसनवी के बारे में बता रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को बड़े गौर से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। साथियों मसनवी ज़हर इश्क, साथियों जो हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर में शामिल है। मसनवी ज़हर इश्क हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर में शामिल है। मसनवी ज़हर इश्क को लिखने वाले मिर्जा तसद्दुक़ हुसैन खान है। मिर्जा तसद्दुक़ हुसैन खान साथियों जो तखल्लुस में शौक लिखा करते थे, जो तखल्लुस में शौक लिखा करते थे। साथियों और अदब की दुनिया में, शायरी की दुनिया में शौक लखनवी के नाम से मशहूर हो गए। इनकी पैदाइश 1783 ईस्वी को कहाँ हुई थी? लखनऊ में। मिर्जा तसद्दुक़ हुसैन खान साथियों जिनका तखल्लुस शौक है, मिर्जा तसद्दुक़ हुसैन खान जिनका तखल्लुस से शौक है। साथियों शौक लखनवी के नाम से उर्दू शायरी की दुनिया में मशहूर हो गए। मिर्जा तसद्दुक़ हुसैन खान जिनका तखल्लुस से शौक है। साथियों उर्दू शायरी की दुनिया में, मसनवी की दुनिया में शौक लखनवी के नाम से मशहूर हुए। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1783 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। और वफात कब हुई? 1871 ईस्वी में लखनऊ में। साथियों जहाँ पैदाइश भी लखनऊ है और वफात भी इनकी लखनऊ में हुई थी। आप याद रखेंगे मिर्जा शौक लखनवी ने अपनी शायरी की इब्तिदा गजल गोई से की, लेकिन जल्दी उनको यह एहसास हो गया था कि ये मैदान गजल गोई का मैदान उनके लिए मुनासिब नहीं है। चुनांचे उन्होंने बहुत ही जल्द गजल गोई को तर्क किया और मसनवी की दुनिया में कदम रख दिए। साथियों और मसनवी की दुनिया में लाजवाल शोहरत हासिल किए। उर्दू शायरी में शौक मसनवी निगार की हैसियत से मारूफ हुए हैं। साथियों की तसनीफ में ज़हर इश्क, बहार इश्क और फरेब इश्क काफी मकबूल हुई। साथियों आप याद रखेंगे मिर्जा शौक लखनवी की तसनीफ में बहार इश्क, फरेब इश्क और ज़हर इश्क ये तीनों मसनवियाँ काफी मशहूर हुई। साथियों काफी मकबूल हुई। साथियों इन सब में सबसे ज्यादा जो मकबूलियत को हासिल किया है साथियों वो ज़हर इश्क है। वो ज़हर इश्क मसनवी है जो हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर में शामिल है। इसी तरीके से मसनवी के लोग माने दो के होते हैं। मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया जाए। अगर कोई आपसे पूछे मसनवी के लुग़वी माने क्या होते हैं, साथियों मसनवी अरबी लफ्ज़ है। मसनवी के माने दो के होते हैं। साथियों अगर कोई आपसे मसनवी की तारीफ पूछे तो मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया जाए। मसनवी एक बयानिया सिर्फ है। साथियों आप इसे अपने ज़हन में बिठा लेंगे। लफ्ज़ मसनवी अरबी का लफ्ज़ है। मसनवी की इजाद फारसी में हुई है। साथियों मसनवी के इजाद फारसी में हुई है। आप याद रखेंगे मसनवी के लिए 7 औज़ान मुक़र्रर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है मसनवी के लिए 7 औज़ान मुक़र्रर किए गए हैं। कौन कौन? बहर, हिज्ज, रमल, सरी, खफीफ, मुतकारब, मुतदारक। आप याद रखेंगे बहर, हिज्ज, रमल, सरी, खफीफ, मुतकारब, मुतदारक। जिस मसनवी में जंग का बयान हो उसे रज़मिया मसनवी कहते हैं। साथियों जिस मसनवी के अंदर लड़ाई झगड़े की बात हो, काटकूट की बात हो, मार धाड़ की बात हो उसे हम रज़मिया मसनवी कहते हैं। मसनवी में साथियों जिस मसनवी में लड़ाई झगड़े की बात हो, जंग व जिदाल की बात हो, साथियों आप याद रखेंगे जिस मसनवी के अंदर जंग व जिदाल की बात हो, लड़ाई झगड़े की बात हो, मारकाट की बात हो उसे हम रज़मिया मसनवी कहते हैं। इसकी मिसाल में आप याद रखेंगे मसनवी अली नामा। जिस मसनवी में इश्क मोहब्बत की दास्तान बयान की जाए, जिस मसनवी के अंदर इश्क मोहब्बत की दास्तान बयान की जाए, हुस्न इश्क की बात की जाए साथियों उसे हम बज़मिया मसनवी कहेंगे। जिस मसनवी के अंदर हुस्न इश्क की बात की जाए, साथियों प्यार मोहब्बत की दास्तान बयान की जाए उसे हम बज़मिया मसनवी कहते हैं। हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर में साथियों एक मसनवी है ज़हर इश्क। ये भी साथियों हुस्न इश्क पर मुश्तमिल है। साथियों ये भी प्यार मोहब्बत पर मुश्तमिल है। याद रखेंगे आप ये भी बज़मिया मसनवी की मिसाल है। ऐसे मसनवी जिसमें हुस्न इश्क की दास्तान बयान की जाए, बज़मिया मसनवी कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप याद रखेंगे मसनवी कुतुब मुश्तरी। साथियों मसनवी कुतुब मुश्तरी को किसने लिखा? मुल्ला असदुल्लाह वजी ने लिखा है। मसनवी कुतुब मुश्तरी को किसने लिखा? मुल्ला असदुल्लाह वजी ने लिखा है। साथियों इसी तरीके से आप याद रखेंगे मसनवी के मानी दो
دو کے ہوتے ہیں. جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو اسے رزمیہ مثنوی کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یاد رکھیں گے مثنوی علی نامہ. جس مثنوی میں عشق و محبت کی داستان بیان کی جائے اسے ہم بزمیہ مثنوی کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یاد رکھیں گے مثنوی قطب مشتری. مثنوی میں ہر شعر کا قافیہ جدا جدا ہوتا ہے. ساتھیوں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, آپ اسے یاد رکھیں گے. مثنوی میں ہر شعر کا قافیہ بالکل مختلف ہوتا ہے, الگ الگ ہوتا ہے, جدا جدا ہوتا ہے. یاد رکھیں گے آپ مثنوی میں ہر شعر کا قافیہ جدا جدا ہوتا ہے. مثنوی میں اشعار کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. مثنوی میں اشعار کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. مثنوی کی ابتدا دکن میں ہوئی. اردو کا پہلا مثنوی ساتھیوں اردو کا پہلا مثنوی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے. اردو کا پہلا مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو قرار دیا جاتا ہے. اردو کا پہلا مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو قرار دیا جاتا ہے جس کو فخر الدین نظامی بیدری صاحب نے لکھا ہے. ساتھیوں PPSC TRE 1 کے اندر میں ساتھیوں 9-10 کے اندر یہ پوچھا گیا تھا. TRE 2 میں بھی پوچھا گیا تھا. ساتھیوں PPSC TRE 1 کے اندر 9-10 میں اور PPSC TRE 2 میں 9-10 میں ساتھیوں یہ پوچھا گیا تھا کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے مصنف کون ہیں. ساتھیوں فخر الدین نظامی بیدری. اردو کا پہلا مثنوی کون ہے, کسے قرار دیا جاتا ہے قدم راؤ پدم راؤ کو. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے میر اثر صاحب کی مثنوی ہے خواب و خیال. اگر کوئی آپ سے پوچھے خواب و خیال کس کا مثنوی ہے, میر اثر صاحب کا. خواب و خیال کس کا مثنوی ہے, میر اثر کا. مثنوی سحر البیان کس کا لکھا ہوا ہے, میر احسن صاحب کا مثنوی ہے مثنوی سحر البیان. اسی طریقے سے محمد افضل کا مثنوی ہے بکٹ کہانی. سراج اورنگ آبادی صاحب کا مثنوی ہے بوستان خیال. سراج اورنگ آبادی صاحب کا مثنوی ہے بوستان خیال. ملا اسد اللہ وجی کا مثنوی ہے قطب مشتری. کیوں یہ ایک بزمیہ مثنوی ہے. بزمیہ مثنوی اس مثنوی کو کہتے ہیں جس کے اندر حسن و عشق پیار محبت کی داستان بیان کی جائے اسے بزمیہ مثنوی کہتے ہیں. کیوں ملا اسد اللہ وجی کا مثنوی قطب مشتری بزمیہ مثنوی ہے. ابن نشاطی کا مثنوی پھول بن بہت ہی فیمس مثنوی ہے. ابن نشاطی کا مثنوی ہے مثنوی پھول بن. عبدل کا مثنوی ابراہیم نامہ. ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آپ مثنوی کے بارے میں بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. ساتھیوں اب ہماری نصابی کتاب درخشِ صادون کے اندر ایک مثنوی ہے جس کا عنوان ہے مثنوی زہر عشق. ساتھیوں اس سے چند مصرے آپ کو سنانا مناسب سمجھتا ہوں. مثنوی زہر عشق. ایک قصہ عجیب لکھتا ہوں, داستان غریب لکھتا ہوں, تازہ اس طرح کی حکایت ہے سننے والوں کو جس سے حیرت ہے. جس محلہ میں تھا ہمارا گھر وہیں رہتا تھا ایک سوداگر. مرد اشراف صاحب دولت, تاجروں میں کمال ذی عزت. غم نہ تھا کچھ فراغ بالی سے, تھا بہت خاندان عالی سے. ایک دختر تھی اس کی ماں جبیں, شادی اس کی نہیں ہوئی تھی کہیں. ساتھیوں میں مثنوی زہر عشق سے چند مصرے آپ کے خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ غور سے سننے کی کوشش کریں گے. زہر عشق کے ساتھیوں چند مصرے. ایک قصہ عجیب لکھتا ہوں, داستان غریب لکھتا ہوں, تازہ اس طرح کی حکایت ہے سننے والوں کو جس سے حیرت ہے. جس محلہ میں تھا ہمارا گھر وہیں رہتا تھا ایک سوداگر. مرد اشراف صاحب دولت, تاجروں میں کمال ذی عزت. غم نہ تھا کچھ فراق بالی سے, تھا بہت خاندان عالی سے. ایک دختر تھی اس کی ماں جبیں, شادی اس کی نہیں ہوئی تھی کہیں. ساتھیوں یہ مصرع جس کو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے ساتھیوں یہ مثنوی زہر عشق سے ہے. میں نے آپ کے خدمت میں مثنوی زہر عشق سے چند مصرے پیش کیے ہیں. مثنوی زہر عشق کے چند مصرے پیش کیے ہیں. ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. ساتھیوں مثنوی زہر عشق ہماری نصابی کتاب درخشِ صادون کے اندر میں شامل ہے جس کو لکھنے والے مرزا شوق لکھنوی صاحب ہیں. مرزا شوق لکھنوی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1783 عیسوی میں. 1783 عیسوی میں کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں. ان کی وفات کب ہوئی؟ 1871 عیسوی میں. 1871 عیسوی میں لکھنؤ میں. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے مرزا شوق لکھنوی صاحب کے والد کا نام آغا علی خان. ساتھیوں اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے مثنوی کے معنی دو کے ہوتے ہیں اور مثنوی عربی لفظ ہے جس کے معنی دو کے ہوتے ہیں. ساتھیوں مرزا شوق لکھنوی صاحب کی تصنیف میں زہر عشق, فریب عشق اور بہار عشق کافی فیمس ہے. ساتھیوں بہت مقبول ہے. ان تینوں میں سب سے زیادہ مقبولیت زہر عشق کو ہے. تینوں میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل زہر عشق کو ہے. یاد رکھیں گے آپ. ساتھیوں اب میں آپ کو اردو لغت کے اندر چند الفاظ معنی سے روبرو کراتا ہوں. ساتھیوں یاد رکھیں گے آپ خوشگلو کے معنی اچھی آواز والا, خوش جمال کے معنی اچھی صورت والا, خوبصورت,
خوش جمال کے معنی اچھی صورت والا، خوبصورت، راحت کے معنی اطمینان خوشی، راحت کے معنی اطمینان خوشی۔ اسی طریقے سے چرخ، چرخ کے معنی آسمان، بے چین کے ہوتے ہیں۔ خفقان کے معنی بے چین کے ہیں۔ غالب کے معنی دل کے ہوتے ہیں، غالب کے معنی دل کے ہوتے ہیں۔ صاحب دولت کے معنی دولت مند، صاحب دولت کے معنی دولت مند ہوتے ہیں۔ فراغ والی معنی آسودہ حال، فراغ والی کے معنی آسودہ حال کے ہیں۔ تاجر کے معنی تجارت کرنے والے، تاجر کے لغوی معنی تجارت کرنے والے کے ہیں۔ اسی طریقے سے دختر کے معنی ساتھیوں بیٹی کے ہوتے ہیں، دختر کے معنی بیٹی کے ہیں، لڑکی کے ہوتے ہیں۔ ثانی کے معنی دوسرا، ثانی، ثانی کے معنی دوسرا، مثال، ثانی کے معنی دوسرا کے ہیں، مثال۔ اسی طریقے سے ماہ جبی، ماہ جبی کے معنی خوبصورت چاند کی طرح پیشانی۔ خلی کے معنی ملنسار خوش مزاج، خلی کے معنی ملنسار خوش مزاج۔ نستعلیق، نستعلیق کے معنی تہذیب، نستعلیق کے معنی تہذیب کے ہوتے ہیں۔ رشک کے معنی کسی کے برابر ہونے کی خواہش ہونا، رشک کے معنی کسی کے برابر ہونے کی خواہش ہونا۔ چشم کے معنی آنکھ ہوتے ہیں، چشم کے معنی آنکھ ہوتے ہیں۔ غزال کے معنی ہرن کے ہیں، چشم کے معنی آنکھ ہوتے ہیں، غزال کے معنی ہرن ہوتے ہیں، غزال کے معنی ہرن ہوتے ہیں۔ ساتھیوں آج کی کلاس کے اندر میں نے آپ کو اردو ادب میں ساتھیوں مثنوی کے بارے میں بتایا۔ مثنوی کسے کہتے ہیں؟ مثنوی اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی واقعہ یا قصہ کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے، اسے ہم مثنوی کہتے ہیں۔ ساتھیوں اگر کوئی آپ سے پوچھے مثنوی کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، مثنوی کے لغوی معنی دو کے ہوتے ہیں۔ اردو کا پہلا مثنوی کون ہے؟ ساتھیوں اردو کا پہلا مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ اردو کا پہلا مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو کس نے لکھا ہے؟ ساتھیوں فخر الدین نظامی بیدری نے لکھا ہے۔ یاد رکھیں گے آپ ہماری نصابی کتاب درخشاں صادوم کے اندر میں ایک مثنوی ہے جس مثنوی کا عنوان ہے مثنوی زہر عشق، مثنوی زہر عشق۔ ساتھیوں مثنوی زہر عشق کو لکھنے والے مرزا تصدق حسین خان ہیں جن کا تخلص شوق ہے۔ ساتھیوں اور ادب کی دنیا میں، شاعری کی دنیا میں، مثنوی کی دنیا میں تصدق حسین خان اور شوق لکھنوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ساتھیوں شوق لکھنوی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1783 عیسوی میں۔ شوق لکھنوی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1783 عیسوی میں۔ کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ کے اندر۔ ان کی وفات کب ہوئی؟ یعنی شوق لکھنوی صاحب کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1871 عیسوی میں۔ 1871 عیسوی میں کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ کے اندر میں، لکھنؤ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے شوق لکھنوی کی تصنیف میں زہر عشق، فریب عشق، بہار عشق یہ تینوں کافی فیمس ہوئے، کافی مشہور ہوئے۔ ساتھیوں ان تینوں میں سب سے زیادہ مقبولیت جن کو حاصل ہے ان کا نام ہے زہر عشق مثنوی۔ ساتھیوں مثنوی عشق، ساتھیوں مثنوی زہر عشق کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ساتھیوں آج کے کلاس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں سے مؤدبانہ درخواست کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا، آپ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ساتھیوں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنا حق تو بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں آپ کے لیے جب بھی نئے نئے ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں مزید شیئر کر دیں تاکہ مزید طلبہ اس سے فوائد حاصل کر سکیں۔ اگر آپ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ایس ٹی ای ٹی کی تیاری کر رہے ہیں، بی پی ایس سی ٹی آر ای 4.0 کی تیاری کر رہے ہیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے، یہ کلاس آپ کے لیے کافی اہم اور خاص ہے۔ ساتھوں اس کلاس کے اندر میں جو مواد آپ کو پڑھائے گئے ہیں، سمجھائے گئے ہیں، یہ سارے مواد NCERT اور SCERT پر مشتمل ہوتا ہے۔ ساتھیوں یہ سارے مواد NCERT اور SCERT پر مشتمل ہے۔ ساتھیوں اب دیجیے اجازت، شام کو پھر ملتا ہوں نئے کلاس کے ساتھ اور نئے عنوان کے ساتھ، نئے جوش و خروش کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔